प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ टॉपिक है ਉਹ ਰਹੇਗਾ अलजबरा, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਗਣਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜਗਣਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 1 2 3 4, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जोड़ करते हैं, घटाओ करते हैं, गुणा भाग। बीज गणित दे विच भी ये सारियां ही क्रियावां असीं करांगे। मोटे तौर पे मैं ये कह दियां कि जिमें चल ते अचल संख्यावां दा ये समूह है, सुमेल है। जिमें उदाहरण के तौर पर मेरे कोल एक समीकरण है x + 4 बराबर है 7। बस बच्चों, यही अलजबरा है, यही बीजगणित है। इनू ही असी समझना है कि एक्स की थां दे उत्ते असी की रखीए। मैं बोली है रकम x + 4 बराबर 7। एक्स की थां ते असी की रखीए तां जो दोनों साइडां लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। इनू ही असी बीजगणित कहने आ। तो इस बीजगणित के बारे असी डिटेल दे विच जिहड़ी जानकारी है ये आने वाले लैक्चर दे विच असी प्राप्त करांगे। तो बच्चों, असी ज़्यादा समा खर्च ना करते हुए असी अपने टॉपिक दे वल वधीए। प्यारे विद्यार्थियों, हुण तक असी सीख चुके हाँ अंक गणित दे विच, जिन्हों असी इंग्लिश दे विच अर्थमैटिक्स कहते हैं। जोड़ दे सवाल किवें करने ने, जिवें तुसी स्क्रीन ते देख रहे हो 2 + 2 4 होंदे है। अगर असी घटाओ दे सवालों दे विच देखीए तो 5 दे विचों 4 कड्ढण दे उत्ते सानूं पता है कि 1 प्राप्त होंदा है। इसे प्रकार गुणा के सवाल भी असी सीख चुके हाँ। 3 नूं 4 नाल गुणा करन ते 12 आंदा है। इसे प्रकार कुछ होर भी सवाल हैं। यह सवाल तो बड़े सौखे सवाल हैं। असी इस तो भी वड्डे वड्डे सवाल जिहड़े है वो हल करने सीख चुके हाँ। असी भाग दे सवाल भी हल करने सीख चुके हैं हुण तक। जिवें 20 नूं असी 4 नाल भाग करन दे उत्ते 5 प्राप्त होंदे। इस तो इलावा होर भी कई सवाल हैं जिहड़े असी हल करने सीख चुके हाँ। जिवें बुधवार नूं मैं 7 सेब खरीदे, शुक्रवार नूं मैं 4 सेब खरीदे, दसो मैं कुल किन्ने सेब खरीदे। इसे स्टेटमेंट नूं असी इंग्लिश दे विच पढ़न की भी कोशिश करते हैं। आई बाय 7 एप्पल्स ऑन वैडनसडे। आई बाय 4 एप्पल्स ऑन फ्राइडे। हाउ मैनी एप्पल्स डिड आई बाय। तो बच्चों, इस सारे सवाल दे विच सानूं समझ जिहड़ी आ रही है वो ये है कि एक जमा का सवाल है कि बुधवार नूं मैं 7 सेब खरीदे, शुक्रवार नूं मैं 4 सेब खरीदे, तो मैं कुल किन्ने सेब खरीदे। मैनूं लगदा कि असी जोड़ के इसदा जवाब दस सकते हैं। इस तो इलावा होर भी सवाल हैं, जिवें 5 मक्खियां हैं, 4 मक्खियां उड़ गईयां, दसो किन्नियां मक्खियां बचियां। There are 5 flies, 4 flies fly away, how many are left। मैनूं लगता है कि ये साडा सवाल जिहड़ा है बच्चे भी समझ गए होणगे। ये घटाओ का सवाल है, तो घटाओ के सवाल भी असी करने सीख चुके हाँ। तो इन्हां सवालों नूं असी अपनी लाइफ दे विच कित्थे कित्थे वरतों दे विच लिआंदे हाँ, ये सारी जानकारी सानूं है। असी थोड़ा जिहा होर अगे वधन की कोशिश करिए। जिवें मैं सवाल पढ़ रहा तुहाडी स्क्रीन के उत्ते, एक केले विच लगभग
99 89 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸੋ 3 ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? A banana contains about 89 calories. How many calories in 3 bananas? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 89 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 89 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ। 24 ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੋ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰ 24 chocolates between 4 children. How many chocolates get each? ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਭਾਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਮਾਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਕੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੈ, 5 ਭੁਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੈ, 6 ਭੁਜ। ਹੈਪਟਾਗਨ ਹੈ, 7 ਭੁਜ। ਔਕਟਾਗਨ ਹੈ, 8 ਭੁਜ। ਕਾਈਟ, ਪਤੰਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਰੇਖਾ ਗਣਿਤਕ ਚਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਜਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਲਜਬਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲਜਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਲਜਬਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਔਰ 4 ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 7 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ 3 ਜਮਾ 4 ਬਰਾਬਰ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਲਿਖ ਦਈਏ ਅਤੇ 4 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 3 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਆਏਗਾ। 3 ਜਮਾ 4 ਬਰਾਬਰ 7। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜਮਾ 4 7 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ x ਲਿਖ ਦਿਆਂ, x ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ x ਲਿਖਿਆ ਹੈ। x ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੀਏ, ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 4 ਜੋੜੀਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਜੋੜੀਏ ਤੇ 7 ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, x ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਆਵੇਗਾ। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, x ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਲਜਬਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ x ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ y ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ z ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ z ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਚੱਲ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਚਲ। ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਚਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ z ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਇਹ, ਤੇ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਦੋਨੇ ਰਕਮਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਜਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਮੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ, ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਅਮੀਨਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਓ ਸਰਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਆ ਖੇਡੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਨਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਮੀਨਾ 2 ਤੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਰ L ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕ੍ਰਿਤੀ 11.1a ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11.1a
ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਿਤਾ ਵੀ 2 ਤਿੱਲੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਐਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕ੍ਰਿਤੀ 11.1 B ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 11.1 C ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਆਓ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਨਾ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਐਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਐਲ ਸੀ, 2 ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਹੋਰ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਲੀ ਫਿਰ ਲਈ। 2 ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਲ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ 4 ਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ 4 ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਐਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਹੋਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਹੋਰ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 3 ਐਲ ਬਣ ਗਏ 6 ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮੀਨਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਪੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਨਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਮੀਨਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅੱਪੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਪੂ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? 7 ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਨਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 7 ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਐਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 8 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? 10 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ 6 ਐਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 6 ਐਲ ਬਣ ਗਏ। 3 ਇਹ ਹਨ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? 12 ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ 7ਵੇਂ ਐਲ ਦੇ ਲਈ 2 ਤੀਲੀਆਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 14 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਅਮੀਨਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਅੱਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। 14 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਪੂ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 14 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਅਮੀਨਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਗੁਣਾ ਐਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਆਓ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਐਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ n ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ ਐਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਲ ਬਣੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ n ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ n ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਲ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ 2n ਜਾਂ 2n। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1l ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1l ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1l ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 2 ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ l 1 ਹੈ ਇਸ ਲਈ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1। 2 ਗੁਣਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2l ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ 4। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 3l ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10l ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 2 ਗੁਣਾ 10 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 20। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 50l ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਗੁਣਾ 50 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 100 ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 200l ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਗੁਣਾ 200 400 ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 100l ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਬੱਚਿਓ ਐਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬੀਜ ਗਣਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11.1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਨਿਯਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਖਰ ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੀਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਖਰ Z ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ Z ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਤੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤੀਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ Z ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਅੱਖਰ U ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। U ਨੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ U ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ D ਸਵਾਲ, ਅੱਖਰ V ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 2 ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ? ਅਸੀਂ 2 ਤੀਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ V ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ E ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਮੂਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਤੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, 1 ਤੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, 1 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ 1 ਲੱਗੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ 1 ਹੈ, ਇਹ 2 ਹੈ, ਇਹ 3 ਹੈ, ਇਹ 4 ਹੈ, ਇਹ 5 ਹੈ। 5 ਤੀਲੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। 3 ਔਰ 2 5 ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੱਖਰ S ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਖਰ A ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ S ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। S ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਤੀਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਚੌਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? 5 ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ A ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, A ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਤੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਸਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਚੌਥੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ, 1 ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ 1 ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 ਔਰ 6 ਤੀਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ G ਤੱਕ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 11.1 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ G ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।